আছে। This called gram positive because they take their color in violet color. This slide shows the most important streptococcal pathogens. অনেকগুলো স্ট্রেপ্টোকক্কাস স্পেসিস আছে আমরা জানি, এগুলো আমরা ক্লাসিফিকেশনটা আমরা পরে আলোচনা করছি। ইম্পর্টেন্ট যে স্ট্রেপ্টোকক্কাসটা যেগুলো আমাদের হিউম্যানে ডিজিজ প্রডিউস করছে, these important streptococcus are the Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacti, Viridans streptococci, Streptococcus pneumoniae, and Enterococcus faecalis. খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক, যেটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ স্ট্রেপ্টোকক্কাই। What are the classification of streptococci? তো স্ট্রেপ্টোকক্কাই কি আমরা কি কি ভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি? Streptococci can be classified according to hemolysis, then Landsfield classification. These are the two important classification. Oxygen requirement আমরা সবসময় বলি না। These are the two important classification. According to hemolysis on blood agar, and another is the Landsfield classification. ঠিক আছে? Hemolysis on blood agar, media, and Landsfield classification. So classification of streptococci according to hemolysis. Hemolysis আমরা কোন মিডিয়ায় দেখতে পাই? On blood agar media. On blood agar media. Blood according to hemolysis on, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? According to hemolysis on blood agar media, আমরা ভাগ করছি alpha hemolysis, beta hemolysis, and gamma hemolysis. Alpha, beta, and gamma hemolysis. যে আমরা এই স্লাইড গুলো দেখাচ্ছি, যে এখানে হিমোলাইসিস অন ব্লাড agar media, ঠিক আছে? হিমোলাইসিস অন ব্লাড agar media, এটা হচ্ছে আলফা হিমোলাইসিস, গামা হিমোলাইসিস, and these show the alpha beta hemolysis, gamma hemolysis, and alpha hemolysis. এগুলো কিরকম হয়? শান্ত ক্রাইটেরিয়া গুলো, কলোনি গুলো কিরকম হয়? Beta hemolysis, these are the complete hemolysis. Clear zone of the hemolysis around the area. This is the beta hemolysis, clear zone of the colony area. And alpha hemolysis, greenish coloration around the colony area. This is the partial hemolysis. These occurs due to partial hemolysis. And gamma hemolysis, this is the no hemolysis on blood agar. No hemolysis, যখন কোনো hemolysis হচ্ছে না, তখন সেটাকে আমরা বলছি gamma hemolysis. Alpha hemolysis colony produce Streptococcus
কোনগুলো সাধারণত কোন স্পেসিস গুলো সাধারণত আলফা হিমোলাইসিস কলোনি প্রডিউস করছে? স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি এন্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাস ভিরিডেন্স। বিটা hemolysis produced by Streptococcus purgens and Streptococcus agallis, and gamma hemolysis produced by the Enterococcus. ঠিক আছে, তাহলে এইগুলো তোমাদের কিন্তু খুব ভালো করে মুখস্থ রাখতে হবে। তাহলে বিটা হিমোলাইসিস করছে কে? Streptococcus purgens and Streptococcus agalacti. Alpha hemolysis produced by Streptococcus pneumoniae and Streptococcus viridis, and gamma hemolysis by Enterococcus species. তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাম। Yes, ma'am. Then next classification is the serological classification. These are called the Landsfield classification. What is the Landsfield classification? This classification based on the C-targeted antigen on the cell wall. And classified is the according to এখানে group করা হলো। These are the group A, B, C, D, E থেকে U পর্যন্ত। ঠিক আছে, these are the Landsfield classification. Group A, Group B, Group C, Group D, and others. E to U. যেমন Group A, Streptococcus purgens. Group B, Streptococcus agalacti. এছাড়া গ্রুপ সি আছে এন্ড গ্রুপ ডি আছে। এগুলো তোমাদের কিন্তু এক্সাম্পল গুলো মুখস্থ করতে হবে, কারণ এগুলো আমাদের রিটেনে কোশ্চেন থাকে। ঠিক আছে, সিরোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনটা তোমরা এই যে উপরেটা দেখবা, এই নন গ্রুপেবল, এগুলো তোমাদের বলার দরকার নেই। Serological classification based on C carbohydrate antigen on the cell wall. Group A, B, C, E থেকে U. এখানে কি কি ধরনের হিমোলাইসিস আছে? These are the gamma hemolysis, this is the beta hemolysis, and this is the alpha hemolysis. তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাম। তোমরা মিউট করে রাখে তোমরা কিন্তু আনমিউট করে ফেলো, কারণ আমি তোমাদেরকে শুনতে চাই। ম্যাম আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কথা? এই স্লাইডেও কিন্তু দেখা হচ্ছে যে হিমোলাইসিস অন ব্লাড অ্যাগার মিডিয়া, দিস ইজ দ্য the clear zone. This is the complete hemolysis colony and surrounded as the clear area. This is the beta hemolysis, and this is colony partial hemolysis and colony and surrounded by the greenish area. This is the alpha hemolysis, and there is no hemolysis, that is the gamma hemolysis. এখন আমরা আলোচনা করব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হিউম্যান স্ট্রেপ্টোকক্কাই species is the Streptococcus purgens, and according to Landsfield classification, this is the group A Streptococci. Group A Streptococci is the Streptococcus purgens. Streptococcus purgens কে সাধারণত বলা হয় যে all age group infection করতে পারে, তবে 5 to 15 years গ্রুপে সাধারণত বেশি করে, এবং Streptococcus purgens is the important cause of the 90% pharyngitis occurs by the Streptococcus purgens. আমরা জানি যে প্রতিটা ব্যাকটেরিয়ারে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ভেরিলেন্স ফ্যাক্টর থাকে যেটা ডিজিজ প্রডিউসের জন্য রেসপন্সিবল। Streptococcus purgens has important virulence factor
important virulence factor, that is the M protein, lipotrichoic acid and F protein, and hyaluronic acid. And other virulence factor, important enzymes that is produced by the Streptococcus pyogenes, that is streptokinase, streptodornase, hyaluronidase and C5a peptidase. ঠিক আছে, তাহলে streptokinase, streptodornase, hyaluronidase, and another is the C5a peptidase. যেমন আসো, important enzyme is the streptokinase, and these streptokinase, what is this function? Streptokinase may be A form, may be B form, and that lies the blood clot. That is responsible for lysis of the blood clot, and that is responsible for rapid spread of the infection. And streptodornase, that breaks the DNA, and that reduces the viscosity of the pus. And streptodornase. And for that reason, the pus produced by the Streptococcus species is more thin than Staphylococcus aureus produced pus থেকে Streptococcus যেটা পাস তৈরি করে সেটা সাধারণত থিন হয়। সাধারণত তারা স্ট্রেপ্টোডর্নেস যেহেতু প্রডিউস করে, যেটা ডিএনএসএ বলি আমরা, সেটা কি করে, সেটা শান্ত পাসের ডিএনএটাকে ব্রেকডাউন করে দিয়ে পাসের ভিসকোসিটিটাকে তোমার কমিয়ে দেয়। আরেকটা হচ্ছে হ্যালুরোনাইডেস, আমরা জানি দিস ইজ অলসো কল্ড দ্য স্প্রেডিং ফ্যাক্টর। Another enzyme is the C5a peptidase, which attracts it is the important component of the C5a, which attracts and dictates the complement of the sites of the complement deposition, and যেহেতু complement deposition টাকে ডিগ্রেড করে দিচ্ছে, যে কারণে কি করছে, prevents phagocytosis, phagocytes to chemotaxis of the neutrophil and mononuclear phagocytes. Another is the important virulence factor are the toxins. Important toxins is the exotoxin, যেটাকে আমরা বলি pyrogenic exotoxin, that is responsible for acts as a super antigen. Pyrogenic exotoxin that acts as a super antigen, and it is responsible for toxic shock syndrome. Toxic shock syndrome. And another toxin is the iatrogenic toxin. That toxin is responsible for scarlet fever. Another important toxin is the streptolysin, produced by the Streptococcus pyogenes, streptolysin O and streptolysin S. Streptolysin O, that causes the beta hemolysis, and streptolysin O, সাধারণত যেটা আমরা বলি, it is the oxygen labile, and it is antigenic, and it is antigenic. Why it is antigenic? Because antibody produced against it, and antibody produced against it যেটাকে আমরা বলি ASO, anti-streptolysin O. This antibody produced after group A streptococcal infection. আর যেটা streptolysin A, this is not antigenic. Another virulence factor is the M protein.
তাহলে আমরা দেখলাম যে সামার ইম্পর্টেন্ট ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরের মধ্যে তাহলে কিছু থাকলো, কিছু স্ট্রাকচারাল সাবস্টেন্স, সামার টক্সিনস এন্ড সামার এনজাইমস। তাহলে আমরা দেখলাম যে কিছু ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরের মধ্যে কিছু স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট আছে, যেমন এম প্রোটিন, এফ প্রোটিন, লাইপোটেকাইক অ্যাসিড, and কিছু ইম্পর্টেন্ট ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর সামার এনজাইমস, streptokinase, streptodornase, hyaluronidase, C5 peptidase, and summer toxins that are the pyrogenic exotoxin, erythrogenic toxin, streptolysins. এখন এই যে toxins and enzymes produce and disease, what are the disease produced by the Streptococcus pyogenes? Some are pyogenic, some produce the pyogenic disease, some are toxigenic, and some are immunological disease. Disease produced by the Streptococcus pyogenes আমরা বলছি যে কিছু হচ্ছে pyogenic disease, মানে যা কিছু হচ্ছে ইনফ্লামেশন এরা করতে পারে। আমি শুরুতে বলেছিলাম যে বেসিক একটা ব্যাকটেরিয়া যখন কোনো বডিতে ঢুকছে ওই সাইটে সে লোকাল কিছু ইনফেকশন করবে, সেটা এই ক্ষেত্রে স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেন্স সাধারণত খুব কমনলি থ্রোটে ইনফেকশন করে, মানে ইনফ্লামেশন অফ দ্য ফ্যারিংস করে, যেটাকে আমরা বলছি ফ্যারিঞ্জাইটিস। তার সঙ্গে কি করতে পারে, অটাইটিস মিডিয়া, সাইনোসাইটিস, এমনকি মেনিনজাইটিসও করতে পারে। তারপর সে নিউমোনিয়ায় পরিণত করতে পারে। এছাড়া সে স্কিন ইনফেকশন করতে পারে, ইমপেটিগো করতে পারে, ইরাইসিপিলা করতে পারে, ঠিক আছে। এবং toxigenic disease কি প্রডিউস? Toxigenic disease are the scarlet fever, necrotizing fasciitis, and streptococcal toxic shock syndrome. These are the toxigenic disease. Scarlet fever এটা সাধারণত কোন টক্সিনের জন্য ডিজিজ প্রডিউস হয়? Produced by erythrogenic toxins. স্কারলেট ফিভারে কি হয়? সাধারণত ফিভারের সঙ্গে কি থাকবে এবং র্যাশ থাকে সাধারণত বডিতে, এবং এই র্যাশটা সাধারণত that begins on the chest and spreads across the body. Another important disease, toxin mediated disease, is the necrotizing fasciitis. These toxins destroy the tissue and muscle fat. Another toxin-mediated disease is caused by the toxic shock syndrome. This disease is caused by the pyrogenic exotoxins. Pyrogenic exotoxin রিলিজের জন্য টক্সিক শক সিনড্রোম হয়। এই পাইরোজেনিক এক্সোটক্সিনটা কিন্তু এখানে সুপার অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে। তোমরা ইমিউনোলজিতে পড়েছো যে সুপার অ্যান্টিজেন সাধারণত কিভাবে কাজ করে আমরা ইমিউনোলজিতে অলরেডি পড়েছি। এরা সাধারণত কি হয়, নন স্পেসিফিক টি সেল অ্যাক্টিভেশন করবে এবং প্রচুর পরিমাণে সাইটোকাইন রিলিজ করে। তাহলে এই পাইরোজেনিক এক্সোটক্সিন সুপার অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে এবং দিস কজেস দ্য টক্সিক শক সিনড্রোম। This figure show the scarlet fever, এবং scarlet fever এ কিন্তু স্ট্রবেরি এটাও কিন্তু পাওয়া যায়। আর another immunological mediated disease, আমি শুধু আজকে নাম বলবো এবং নেক্সট আমি মনে হয় তোমাদের ক্লাসের আওয়াজ শেষ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। ইমিউনোলজিক্যাল ডিজিজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেটাকে আমরা বলছি ইমিউনোলজিক্যাল ডিজিজ, অথবা বলছি দিস আর ইমিউনোলজিক্যাল মিনস হচ্ছে দে আর নট টক্সিন মেডিয়েটেড, এখানের জন্য কোনো টক্সিন দায়ী না, এটার জন্য কোনো ইনফ্লামেশন রেসপন্সিবল না, এটা ইমিউনোলজিক্যাল মেডিয়েটেড ডিজিজ, মানে পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল ডিজিজ।
একটা স্ট্রেপ্টোককাস পাইলস দিয়ে ইনফেকশন হওয়ার পরে 2 থেকে 3 সপ্তাহ হতে পারে বা 1 থেকে 2 সপ্তাহ পরে সাধারণত এই ডিজিজ গুলো অ্যারাইজ করে। সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল ডিজিজ, and these are called the immunological diseases. These diseases are two. একটা হচ্ছে অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার এন্ড অ্যাকুট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। ঠিক আছে, তাহলে ইমিউনোলজিক্যাল মেডিকেল ডিজিজ আর দ্য অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার এন্ড অ্যাকুট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। অ্যাকুট যেটা রিউমেটিক ফিভার এবং অ্যাকুট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, এই দুটোই তোমাদের প্যাথোজেনেসিস খুব ইম্পর্টেন্ট। এই দুটো আমাদের প্যাথোজেনেসিস জানো যেটা হয়। যেমন অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার শান্ত, আমরা এগুলোকে সাধারণত বলি অটো ইমিউন ডিজিজ। এরা সাধারণত দেখা যায় যে 2 থেকে 3 সপ্তাহের পরে, বিশেষ করে অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার 2 থেকে সাধারণত ফ্যারিঙ্গাইটিস হওয়ার 2 থেকে 3 সপ্তাহ পরে সাধারণত এই অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার ডেভেলপ করতে পারে। It occurs 2 to 3 weeks after the initiation of the pharyngitis, and it is called like mechanism. So what is the mechanism of the acute rheumatic fever? What is the pathogenesis of the acute rheumatic fever? It is caused by the cross reaction. এটা সাধারণত ক্রস রিয়াকশন হয় কিসের মধ্যে? Between the antigens of joint and heart tissue and strepto. আমরা জানি স্ট্রেপ্টোকক্কাল অ্যান্টিজেন থাকে যেটা এম প্রোটিন, এটার মধ্যে সিমিলার কিছু অ্যান্টিজেন আমাদের বডির হার্ট এবং জয়েন্ট টিস্যুতে থাকে। তো এই দুটোর মধ্যে ক্রস রিয়াকশন হয়। ঠিক আছে, ক্রস রিয়াকশনের জন্য কি হয়, একটা ইমিউন কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে পরের স্টেপগুলো আমরা জানি যে বিভিন্ন ইমিউনোলজিক্যাল কিছু সাইটোকাইনস রিলিজ হবে, যে কারণে এই অটোইমিউন ডিজিজ গুলো তৈরি হচ্ছে। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভারের মেইন প্যাথোজেনেসিসটা কি হচ্ছে? ইট ইজ কজড বাই দ্য ক্রস রিঅ্যাকশনস বিটুইন দ্য স্ট্রেপ্টোকক্কাল অ্যান্টিজেন এন্ড অ্যান্টিজেনস অফ দ্য হার্ট এন্ড টিস্যু। এখানে সাধারণত আমরা জানি রিউমেটিক ফিভারের অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে যেগুলো তোমরা ক্লিনিক্যালি তোমরা ডিটেইলস এগুলো করবে। কিছু মাইনর ক্রাইটেরিয়া আছে, কিছু মেজর ক্রাইটেরিয়া আছে, এগুলো তোমরা ক্লিনিক্যালি ডিটেইলস করে ফেলবে। আরেকটা হচ্ছে অ্যাকুট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। অ্যাকুট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এটা সাধারণত কোন ইনফেকশনের পরে সাধারণত কমনলি হয়? এটা বলা হয় যে কমনলি সাধারণত যেমন অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভারটা সাধারণত আমরা বলেছি ফ্যারিঞ্জাইটিসের পরে হয়, কিন্তু অ্যাকুট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস সাধারণত স্কিন ইনফেকশনের পরে হয়। ঠিক আছে, it occurs as soon as one after skin infection. এক্ষেত্রে কি হয়, এক্ষেত্রে একই রকম যেখানে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্সেস অন দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন অফ দ্য গ্লোমেরুলাস দ্যাট ইনিশিয়েট দ্য ডিজিজেস। এবং এখানে সাধারণত জানো যে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের প্যাশেন্টে কি কি সিমটম থাকে, এগুলো তোমরা হাইপারটেনশন থাকবে, তার ইডিমা থাকবে ফেস এবং অ্যাঙ্কেলে, এবং তার ইউরিনটা স্মোকি ইউরিন হয় বা ডিউ টু red cells in the that passes in the urine. এখানে আবারও প্যাথোলজিতে আলোচনা আছে, যেগুলো আমি শুরুতে একটু বলেছিলাম যে একটা বেসিক প্যাথোজেনেসিস একটা ব্যাকটেরিয়া কি হতে পারে। দেন হচ্ছে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস আমরা কি নিতে পারি এক্ষেত্রে, যদি স্ট্রেপ্টোকক্কাস পাইলস এর ক্ষেত্রে হয়। আমরা খুব কমনলি যদি এরা সোট শর্ট করে বা ফ্যারিঞ্জাইটিস করে তখন আমরা কি নিব? সোট শর্ট নিব। যদি স্কিনে কোনো বয়েল ফর্মেশন করে সেক্ষেত্রে আমরা পাস নিব।
ঠিক আছে, অ্যাকর্ডিং টু ইনফেকশনের উপর আমরা স্পেসিমেন নিব। দেন আমরা কি করব, দেন স্ট্রেনিং এন্ড মাইক্রোস্কোপিক্যাল এক্সামিনেশন। এক্ষেত্রে আমরা গ্রাম পজিটিভ ককটাইল পাবো দ্যাট আর অ্যানিউজড ইন চেইন ফর্ম অর পেয়ার ফর্মে থাকতে পারে। দেন আমরা এখানে কালচার করব কোন মিডিয়ায়, ইন ব্লাড আওয়ার মিডিয়ায়। সেখানে আমরা বিভিন্ন কলোনি অ্যাকর্ডিং টু ব্যাকটেরিয়া অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন ধরনের কলোনি পেতে পারি। বিটা হিমোলাইসিস যদি স্ট্রেপ্টোকক্কাস পারজেন্স হয় আমরা কি পাবো, বিটা। আমরা যেহেতু স্ট্রেপ্টোকক্কাস পারজেন্স আলোচনা করছি তাহলে এখানে আমি কালচারের সাহায্যে বিটা হিমোলাইসিস পাবো। এছাড়া এই ক্ষেত্রে আমরা সিরোলজিক্যাল একটা আছে যেটা মেসো টাইটার অ্যান্টি স্ট্রেপ্টোলাইসিস ও অ্যান্টিবডি টাইটার আমরা করতে পারি। এছাড়া আমরা অ্যান্টি ডিএনএস বি অ্যান্টিবডি করতে পারি। একটা অনেক সময় তোমাদের কোশ্চেন থাকে যে হাউ ইউ ডিফারেন্সিয়েট স্ট্রেপ্টোকক্কাই টু স্ট্যাফাইলোকক্কাই। একটা হচ্ছে আমরা তো গ্রাম স্টেনিং করে মাইক্রোস্কোপিক্যাল এক্সামিনেশন করে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। এছাড়া বায়োকেমিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে করতে পারি। যেমন স্ট্যাফাইলোকক্কাস কি থাকবে, ক্যাটালেস পজিটিভ থাকবে, বাট স্ট্রেপ্টোকক্কাস কি থাকবে, ক্যাটালেস নেগেটিভ থাকবে। এবং বেসিক টেস্টিং একটা সেনসিটিভিটি টেস্ট করা হয়। এইটা হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস পারজেন্সের সঙ্গে যে অন্য যে আদার্স গ্রুপ অফ স্ট্রেপ্টোকক্কাই আছে সেটা দেখাবে। স্ট্রেপ্টোকক্কাস পারজেন্সের সাধারণত বেসিক টেস্টিং সেনসিটিভ হয় এবং স্ট্রেপ্টোকক্কাস পারজেন্সের যে আদার্স গ্রুপ আছে তাদের সাধারণত রেজিস্ট্যান্ট হয়। স্লাইডটা এই করে দিতে বন্ধ করে দিতে।